ओडिशार नंबर 1 डिजिटल चैनल जनता खबर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। नमस्कार। आज आम देखा हेडेक बा मुंड बिंधा। आप जानते प्रति घरे घरे आम हेडेक पेसेंट देखुं किंतु ये हेडेक आम कौन नॉर्मल नहीं जाती हेडेक तार मुंड बिंधा हो मैंने नॉर्मली गोटे जिन नहीं जाती किंतु ये हेडेक बहुत बड़ बड़ रोगर लक्षण भी हो पारे। तो ता विषय जानिबा को हेडेक को आमे केते लाइटली नबा आ को हेडेक हेले आमे एक्चुअली डॉक्टर पाखु जिबा दरकार तांको प्रेस्क्रिप्शन दरकार सेटा ही आज आमे देखिबा। तो जो हेडेक मुंड बिंधा होची तो को जगह रे केमती बिंधा हला आपण जानिबे कि को प्रकार मुंड बिंधा हेडा। फर्स्ट थिंग प्राइमरी हेडेक सेकेंडरी हेडेक दी प्रकार हेडेक हम देखिबा। प्राइमरी हेडेक होची नॉर्मल जोड़ा आप देखुंटे माने नॉर्मल लोक होची किंतु सेकेंडरी जोटा सेटा ही डेंजरस आपन को निहाती डॉक्टर को परामर्श नबा को पड़िबो। तो प्राइमरी हेडेक हमरो कोन आछी फर्स्ट तो माइग्रेन आप ना सुनथिबे माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन हेडेक हबो कोन हुए हमरो गोटे पट मुंडर पूरा गोटे पट बिंधा हुए माने यदि हम मुंड को एमती हाफ करबा एटू गोटे साइड एपट साइड और एपट साइड हमरो बिंधा हबो। तापर कोन टेंशन हेडेक केमती हबो टेंशन हेडेक साइड रु आपन बिंधा स्टार्ट हबो फ्रंट आगो ए जगह पर्यंत बिंधा हबो पूरा। तो एटा कोनती टेंशन हेडेक। तापर कोन हमरो साइनोसाइटिस आपन जानथि साइनस ना सुनथिबे साइनोसाइटिस जोडा को कोनती हमरो एयर साइनस जोडा को। तो एयर साइनस मेनली ए जगह और फेस ऊपर भी ए जगह पर बिंधा हुए बेसी। तो एटा को साइनोसाइटिस कहती या भी हेडेक हुए। आउ कौन ना हमरो आखि ए एरिया देखुं एरिया जदि है कहते क्लस्टर हेडेक एरिया जदि है तो कहते क्लस्टर हेडेक। तो एमती आम देखिले टाइप्स हमरो ब्लड प्रेशर भी हाई हेले हेडेक हुए ब्लड प्रेशर हाई हम आउ थंडा आप जानते थंडा ज्वर जदि भी हेडेक हुए। तो यहाँ सब गला प्राइमरी हेडेक रे। तो आम के जाना सेकेंडरी हेडेक केते हम माने को हेडेक हेले माने हमको जहाँ हेले भी डॉक्टर को परामर्श दरकार। गोटे जिनस है टेम्पोरारी आर्टेराइटिस कहती जमती आम बॉडी रे सबुआडे ब्लड सप्लाई होती आर्टेरी जोटा कहते आर्टेरी सप्लाई होती सेमती आम मुंड को भी आर्टेरी सप्लाई होती। तो बेले बेले एमती कैरोटिड आर्टेरी एमती जाई थाए ए कैरोटिड आर्टेरी रे इन्फ्लेमेशन बेले बेले हुए जो मुंड बिंधा हुए। आ मेनली टेम्पोरारी आर्टेरी रे आप देखिए ए कान पाखर ए पट एरिया देखिए एमती जो आर्टेरी गोटे जाई टेम्पोरारी आर्टेरी ए एरिया रे भी बेले बेले तार इन्फ्लेमेशन हेले भी मुंड बिंधा हुए। आउ कौन बेले बेले इंटरनल ब्लीडिंग माने मुंड भितर ब्लीडिंग हुए जोटा कहते हेमरेज हुए से लगी भी मुंड बिंधा हुए जोटा कि बहुत डेंजर जिनस। आउ कौन ना आमर ट्यूमर जदि थाए कार जदि ब्रेन ट्यूमर होती तार भी सब बेले एमती मुंड बिंधा हम। तो जिनस है कौन 3 दिन जदि 3 दिन रु अधिक मुंड बिंधा होची आपणकर ताहले आपन जानतु डॉक्टर को परामर्श नियंतु निहाती एटा आपणकर जदि ब्रेन ट्यूमर आप जानि परथि ना रु जना पड़छि से केते डेंजर ब्रेन ट्यूमर आमर जदि ब्लीडिंग हो ब्रेन हेमरेज हो भितर देन ये सब जिनस बहुत डेंजर क्रिटिकल जिनस ये सब। आउ आम जिन गोटे मेनिंजाइटिस आम गोटे बैक्टेरिया अच्छी एक्चुअली 2-3टा बैक्टेरिया अच्छा जो कि आम मेनिंजाइटिस करते। मेनिंजाइटिस कौन ना आमर आप देखुं ब्रेन एटा आमर मुंड मुंडर एपटे खपुर देखुं स्कल जोटा कहते स्कल तले आम सब मेनिंजाइटिस थाए माने ब्रेन टाको जी सब कभर करता। तो सेमानकर इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो सेमानकर जो इन्फ्लेमेशन हेले सेटा भी गोटे सीरियस जिनस जो कि आम गोटे फ्लूइड जाई थाए सीएसएफ जोटा कहते सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस जदि तार इन्फ्लेमेशन है सेटा भी गोटे क्रिटिकल कंडीशन तापाई भी आमर हेडेक हुए। तो सही जदि मेनिंजाइटिस जेहेतु गोटे बैक्टेरियल डिजीज मे भी कमनली हो पारे। तो ये जानवे केमी मेनिंजाइटिस मुंड बिंधा है ना आपंकर स्टीफ नेक रिजन जोटा बेक रिजन में स्टीफ हो जाए ये पेन हुए जदि आपमती आपणकर थोड़ी को यदि आप छाती लगे चाहिए
ଆପଣ ଏତେ ସହଜରେ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲାଗି ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ଯାହାକୁ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ହେଇଥିବ ତାର ତ ସହଜରେ ଲାଗିବନି ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ପେନ୍ ହବ ବହୁତ ସାରା, ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ରହିବ ଆମର ନେକ୍ ରିଜନରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବେ କି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ହେଇଥିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କିଛି ବି ମେଡିସିନ ନିଅନ୍ତୁନି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେଡିସିନ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡେକ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି 90% କେସ୍ରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡେକ୍ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଯୋଉଟା, ସେଇ ହେଡେକ୍ ଯଦି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନାଲଜେସିକ୍ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ପେନ୍ କିଲର କିଛି ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ପାରାସିଟାମଲ ହେଲା। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପାଇଁ ୱାଟର ଇଣ୍ଟେକ୍, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ଇଣ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ଇଣ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାର ମାନେ ଫଟୋଫୋବିଆ ପାଇଁ ବି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣ ଯୋଗ ବି କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ବା ମେଡିଟେସନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ହେଉଛି ଟେନସନ୍ ହେଡେକ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ହେଡେକ୍ ହୁଏ, ମେନଲି ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ହେଡେକ୍ ହୁଏ। ତ ଟେନସନ୍ ହେଡେକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମେଡିଟେସନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମେନଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଜି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫୋବିଆ, ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହାଇଜିନିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଶୋଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କେମିତି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୋଇବାର ହେଇଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଇନସୋମନିଆ ଯୋଉଟାକୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଟାଇମଲି ଲଞ୍ଚ ଡିନର ଟାଇମଲି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଡେକ୍ 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ କଲା ପରେ, ହାଇଜିନିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତୁରନ୍ତ କିଛି ବି ତାକୁ ଏତେ ଲାଇଟଲି ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ହେଡେକ୍ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଡେକ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡେକ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ବି କହିଲି, ସାଇନୋସାଇଟିସ୍, ମାଇଗ୍ରେନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଡିସିନ, ଆମର ଯଦି ହେଲା ଆମର କୋଷ୍ଟାଲିକ୍ ହେଡେକ୍, ଯୋଉଟା ଏଇ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ, ଟ୍ରାଇଜେମିନାଲ ନର୍ଭ ଯୋଉଟା ମେନଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଟ୍ରାଇଜେମିନାଲ ନର୍ଭରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡେକ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଆମର ଅର୍ବିଟ୍ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ ଯଦି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଡେକ୍ ଅଛି, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସ୍ପେସିଆଲି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କମନ୍, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଡେକ୍ ବି ବହୁତ କମନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ବନେଇବି, କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମେଡିସିନ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ହେଇଥାଏ, ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ଏରିଆର ଏୟାର ସାଇନସ୍ ଥାଏ, ଆମର ସବୁ ଏୟାର ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍, ଯୋଉଟା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସାଇନସ୍ ସବୁ ଥାଏ ଏରିଆରେ, ଏଇଠି ବି ଆମର ଫେସ୍ରେ ବି ଥାଏ। ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ସାଇନୋସାଇଟିସ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ସେସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତା ପାଇଁ ବନେଇବି। ଆଉ ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଇପାରିବେ, ହେଡେକ୍ରେ ଆପଣ ହେଡେକ୍ ପାଇଁ ପାରାସିଟାମଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ମେନଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡେକ୍, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡେକ୍ ଯଦି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ଥାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ମେନଲି ଯୋଉଟା କହିଲି, ଆପଣ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍, ପେନ୍ କିଲର କିଛି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଡେକ୍, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଡେକ୍ ଅଛି, 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ହେଡେକ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ବି, ମାନେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପାଇଁ ୱାଟର, ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋଫୋବିଆ ଅଛି, ଯଦି ଲାଇଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ଯଦି ଲାଇଟ୍ରୁ ବି ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କମୁନି, ମାନେ ଅସହନୀୟ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଅସହନୀୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।